नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 4 तारिख गुरुवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर भारत उपर लागिबा आहुरी अधिक टारिफ चिंता बढ़ाइला अमेरिकार धारा 301। भारत एवं अमेरिका मध्य संपर्क में सुधार आसीथिबा बेले एबे पुणी नुआ गोटी चालना आरंभ करिसंती यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। दुई देश मध्य चलथिबा व्यावसायिक बुझामणा मध्य सुएज ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बा यूएसटीआर को भारत त्रुटिपूर्ण व्यवसाय करुवा देश तालिकार सामिल करिछि। फलरे एही तालिकार थिबा देशरु आमदानी उपरे 10 रु 12.5% जाए अतिरिक्त टारिफ लगाइबाकू प्रस्ताव दिया जाइछि। भारत उपरे प्रभाव यूएसटीआर सेक्शन 301 आधार रे तालिका प्रकाश करिछि। भारत को अन्य 54 अर्थव्यवस्था विशिष्ट तालिकार सामिल करा जाइछि। एही सब देश निर्धारित परिमाण ठारू अधिक आमदानी करिथांती। परवर्ती खबर एलिनिनो को नै आईएमडी डीजी को बड़ सूचना। चलित वर्ष मौसुमी रे एलिनिनो प्रभाव संभावना। चलित वर्ष मौसुमी रे एलिनिनो प्रभाव संभावना रही। एहार प्रभाव रे भारत में मौसुमी जनित वर्षा कम रहिबो बोली कहिसंती आईएमडी डीजी। जून रु सेप्टेम्बर मध्य साधारण जेतिकी वर्षा हुए ताठारु कम वर्षा हेबो। उत्तर ओडिशा रे साधारण ठारु कम वर्षा नि पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। विश्व पाणीपाग संगठन कहिछि जे जून एवं अगस्त मध्य एलिनिनो सृष्टि हेबा नै 80% संभावना रहिछि। एहा अति कम रे नवेम्बर पर्यंत जारी रही पारे। परवर्ती खबर सरकार बड़ निष्पत्ति। सरकारी गाड़ी पेट्रोल पंप को आगुआ मिलिबो टंका। सरकारी कार्यर निरविच्छिन्न तथा सुचारू परिचालना राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। एणिकी सरकारी गाड़ी पेट्रोल पंप को आगुआ पैठ करिवे सरकार। 2 मासर आनुमानिक तेल खर्च देबाकू अर्थ विभागर सूचना। सरकारी कार्यर निरविच्छिन्न परिचालना एपरि निष्पत्ति निया जाइछि। मध्य प्राच्य युद्धजनित अनिश्चितता कारणरू एपरि सरकारी निष्पत्ति होइछि। सरकारी गाड़ी गुड़िकर तेल खर्च बाबदकू पेट्रोल पंप गुड़िक आगुआ टंका प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ जमी बंदोबस्त व्यवस्था कार्यकारिणी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम जमी रे वर्ष वर्ष धरी बसती स्थापन करि आसुतिबा सेवक नियोग एपरिकी मठ गुड़िक भू संपत्तिगत अधिकार देबा पई तृतीय पर्याय समीक्षा बैठक लोकसभा भवन स्थित आईन विभाग सम्मेलनी कक्ष अनुष्ठित हो जाइछि। आईन पूर्त अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में श्री जगन्नाथ नाम जमी रे दीर्घ दिन हम बसवास करथिबा सेवक नियोग एवं मठ गुड़िक किपरि सठिक बंदोबस्त करा जाई परिबो से नै आलोचना होइथिला। एही प्रक्रिया फल रे दीर्घ दिन धरि बसवास करथिबा सेवक नियोग माने बसवास करुथिबा जमी रे निजर अधिकार साब्यस्त करि परिबे। परवर्ती खबर पाकिस्तान को चीन रो बड़ झटका। जेट-10C युद्ध विमान जोगाण उपरे लागिला रोक। भारतीय वायुसेना अति शक्तिशाली राफेल युद्ध विमान मुकाबिला चीन ठारू प्रतिरक्षा चुक्ति बल भारतीय वायुसेनार अति शक्तिशाली राफेल युद्ध विमान मुकाबिला चीन ठारू प्रतिरक्षा चुक्ति बल क्रय करा जेट-10C लड़ुआ विमान एवं पाकिस्तान एक नूतन समस्या पलटिछि। देशर चरम आर्थिक संकट मध्य पाकिस्तान को एक बड़ झटका दे चीन तार अवशिष्ट गोटे जेट-10C युद्ध विमान जोगाण को अस्थायी भाव में संपूर्ण बंद कर देइछि। परवर्ती खबर कर्णाटक मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले शिव कुमार। दक्षिण भारतर कांग्रेस जड़े जनाशुना चेहरा डीके शिव कुमार बुधवार कर्णाटक मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करछंती। एहा द्वारा 2 वर्ष धरी खबर शिरोनामा पलटिथिबा एक दीर्घ विवादर अंत घटिछि। बुधवार लोकभवन ग्लास हाउस रे कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार कर्णाटक 8तम मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करछंती। राज्यपाल थावरचंद गेहलोट शपथ पाठ कराइछंती। राज्य गृहमंत्री भाव में कार्य करथिबा प्रभावशाली दलित नेता जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिसंती। अन्य 12 जन मंत्री को नूतन कैबिनेट रे शामिल करा जाइछि। परवर्ती खबर नुआ उपकूल राजपथ को कैबिनेट रे मंजूरी। प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री। ओडिशा रे नुआ उपकूल राजपथ को केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धन्यवाद जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे से प्रधानमंत्री को समेत केंद्रीय जातीय राजपथ एवं परिवहन मंत्री सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे से प्रधानमंत्री को समेत केंद्रीय जातीय राजपथ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मध्य धन्यवाद जणाइछंती। एथिरे से लिखिछंती ओडिशार विकास समर्थन धन्यवाद जनाऊछि। परवर्ती खबर जून 10 रे मोदी हेबे देशर सर्वाधिक समय पर निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 10 तारिख रे भारतर सबठारु अधिक समय धरी गणतांत्रिक भाव में निर्वाचित प्रधानमंत्री हेबाकू जाउछंती। मोदी स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रेकर्ड को अतिक्रम करिवे। मे 26 2014 रे प्रधानमंत्री भाव में शपथ नैथिबा मोदी जून 10 रे लगातार 4399 दिन कार्यकाल पूर्ण करिवे। यह नेहरू 4398 दिन रेकर्ड को अतिक्रम करिवो। नेहरू मे 13
1952 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ମେ 27 1964 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଟିକଟକ୍ର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଲେ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। କାରଣ ବାଇଟ୍ ଡାନ୍ସର ସହ ସଂସ୍ଥାପକ ଝାଙ୍ଗ ୟମି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଝାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବାଇଟ୍ ଡାନ୍ସ ଲିମିଟେଡର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବଢିବା ଏବଂ ଚୀନ କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରେ ମମତାଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଟିଏମସିର ସବୁ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ମତର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କମିଟି ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ କମିଟି ଏବଂ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯିବ। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଟିଏମସି କହିଛି ଫୁଙ୍କାନୁଫୁଙ୍କ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସମସ୍ତ କମିଟି ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟିଏମସି କହିଛି ଯେ ଦଳ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରା ଛୁଟି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବ ବହି। 90% ବହି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବାକି 10% ଖରା ଛୁଟି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଖରା ଛୁଟି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବହି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 90% ବହି ଛପା ସରିଲାଣି, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବାକି 10% ବହି ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହି ଛପିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବହି ଛପା ଯାଉଛି ସେଠାରେ କିଛିଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହି ବଣ୍ଟାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବନି ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 7 ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏକା ସଙ୍ଗେ ମିଳିବ ବକେୟା ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା। ଆଉ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏଭଳି ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଏଣିକି ଆଉ ସହରରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବିକ୍ରି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସଏନଏସ୍ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେଟିଂ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବେଦିତ ବିବିଧ ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ତ୍ୱରିତ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସିନ୍ଦା, ଆୟ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାର ଆଇନ 2012 ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟପୁର ବିମାନ ସେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁରକୁ ବିମାନ ସେବା। ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏୟାର ଟର୍ମିନାଲକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଏଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅଫିସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଗଲା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଲା ଅଧିନାୟକ ପଦ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ବଡ ଖବର। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିବାର ମାତ୍ର 3 ମାସ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ମନେ ହେଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଏମ୍ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଶିବ କୁମାରଙ୍କ ବଡ ଉପହାର। ବସରେ କରିପାରିବେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା, ଜାରି ହେବ ପାସ୍। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବ କୁମାର ବୁଧବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାସ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ କୁମାର
କୁମାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବ୍ରିଫିଂ ରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପରିବହନ କେବଳ ଝିଅ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଇ ହୁଣ୍ଡି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଇ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ତଥା ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଖୁସିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦାନ ଅର୍ଥରାଶି ପାଇଁ ଆୟକର ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆବଣ୍ଟିତ କଲା ଟିଭିକେ। ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଜୁନ 18ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ନିଜ ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଆଇସିସି ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରବୀଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅଥବା ସୋମବାର ଏହି ଆସନରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ଏକ ବୟାନରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ଖାଲି ହୋଇଥିବା ତଥା ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନକୁ ଟିଭିକେ ମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 6 ଦିନ ପାଇଁ ନୋଟମ ଜାରି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ନିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଲଗାତାର ସଫଳ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଜୁନ 4ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବିତ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ନୋଟମ ଏବଂ ନୌବାହନ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ନୋଟିସ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଜୁନ 4ରୁ 9 ଯାଏଁ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୁନ 4ରୁ ଜୁନ 9 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।